Move back to Ephesians 5:18. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5:18 మరలా ఒకసారి మనం చూద్దాం. Believe that the Lord will give you. It's the Lord who instituted marriage. దేవుడు మీకు ఇస్తాడని మీరు నమ్మండి, ఎందుకంటే వివాహ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిన దేవుడే. And if He's told you that is the will of the Lord and He asks you, why won't He give it to you? He'll definitely give it to you. అది దేవుని చిత్తమని ఆయన చెప్తున్నప్పుడు మీరు అడిగినప్పుడు ఆయన ఎందుకు ఇవ్వడు? ఆయన ఇస్తాడు. Okay. Now, when you are filled with the Holy Spirit, what is the next most important thing that you must understand the will of the Lord in marriage? మీరు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన తర్వాత వివాహంలో దేవుని చిత్తం ఏంటి? తర్వాత వచ్చేది ఏంటి? Verse 19. What is it? Speak to one another. 19వ వచనము ఏంటది? ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవటం. What a great exhortation for married people. వివాహమైన వాళ్ళకి ఎంత గొప్ప హెచ్చరిక కదా ఇది. Don't just say, I'm tired, I want to go to sleep. Drink a cup of coffee and speak to one another. నేను అలసిపోయా, నాకు నిద్ర వస్తుందని చెప్పొద్దు. కాఫీ తాగి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోండి. Yeah, be filled with the Spirit and then speak to one another. It's very down to earth exhortation. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడండి, తర్వాత ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోండి. ఇదెంతో సామాన్యమైన హెచ్చరిక. And speak to one another with psalms and hymns. And you say, you mean I must sing to my wife? Yeah, why not? ఇక్కడ కీర్తనలతోనూ సంగీతములతోనూ పాటలతోనూ మాట్లాడుకోవాలి. ఏంటి, నా భార్యకి నేను పాటలు పాడాలా? పాడొచ్చు. It's a scriptural verse there, because the next verse is talking about wives and husbands. It's all about marriage. ఎందుకంటే లేఖనాల్లో అది ఉంది. ఆ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే భార్యాభర్తల గురించి రాయబడింది. ఇదంతా వివాహం గురించి. That's why the Lord wrote Song of Solomon in scripture. అందుకే దేవుడు లేఖనాల్లో పరమగీతమును రాసి ఉంచాడు. It's called a song. You know, the only book in the Bible which is called a song. You're not supposed to read it. You're supposed to sing it. అందుకే దాని గీతము అని రాశారు. ఎందుకంటే బైబిల్లో ఉన్న పుస్తకాల లెక్కల ఒకే పుస్తకానికి ఆ పేరు ఉంది. ఇది పాట, గీతము అని. అది చదివేది కాదు, పాడేది. I like it. It's one of my favorite books. I pray it'll be your favorite book too. నాకు ఇష్టం, నాకెంతో ఇష్టమైన పుస్తకం అది. మీకు కూడా అది ఇష్టమైన పుస్తకం అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. Don't be ashamed of it. I mean, out there in the world, the cinemas and all, they're saying all those words to other people who are not their wives. దాని విషయంలో సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు బయట చూసినట్లయితే సినిమాల్లో వాళ్ళు అసలు కనీసం వాళ్ళ భార్యలు కాని వాళ్ళ గురించి అవి వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటారు. Yeah, but it's sacred. Marriage is a very sacred thing. వివాహం అనేది ఎంతో పరిశుద్ధమైనది. I remember reading of a Christian, there was a Christian movie where the actor, they were acting as husband and wife. ఒకసారి నేను ఈ విధంగా చదివాను. ఒక క్రైస్తవ సినిమాలో భార్యాభర్తలుగా నటిస్తూ ఉన్నారు ఇద్దరు. But in the movie the wife was not his wife. You know, somebody else, his wife was not a good actor. ఆ సినిమాలో మనం చూసినట్లయితే ఆ నటించిన ఆమె అతని నిజమైన భార్య కాదు. ఎందుకంటే అతని భార్య ఆమెకు నటన రాదు. So they had to get somebody else to act as the wife. And this man was a good actor, but he was a believer, God-fearing believer. ఆ భార్యకు నటన రాదు కాబట్టి వేరే ఆమెని నటించమని భార్యగా పెట్టారు. ఈ వ్యక్తి అయితే మంచి నటుడు, మంచి క్రైస్తవుడు. And there had to be one scene at the end of it where they were happy and they just kissed each other. ఆ సినిమాలో చివర్లో వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండి ఒక ముద్దు పెట్టుకునే సీన్ ఉంది. And you know what he said? I said, I will not kiss her because she's not my real wife. ఆయన ఏం చెప్పాడో మీకు తెలుసా? ఆమె నేను ముద్దు పెట్టుకోను, ఎందుకంటే ఆమె నా నిజమైన భార్య కాదు. Boy, I admire that man. నిజంగా నేను ఎంతో అభినందిస్తున్నాను ఆ వ్యక్తిని. So you know what they had to do? They had to dress up his wife for that last scene with the same dress that this lady wore, and at a distance so that you don't recognize this is another woman with this, he kissed her. వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా? ఆ సినిమాలో ఆ నటించే వ్యక్తి ఏదైతే డ్రెస్ వేసుకుందో అలాంటి డ్రెస్సే తన భార్యకు కూడా వేసి దూరం నుంచి వాళ్ళు తీశారు. అప్పుడు తన నిజమైన భార్యను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. I will admire that man for the rest of my life. నిజంగా నా జీవితాంతం కూడా ఆ వ్యక్తిని నేను ఎంతో అభినందిస్తాను. That he would not even for the sake of a movie shot kiss somebody. ఒక మూవీ సీన్ కోసం కూడా వేరే వ్యక్తిని అతడు ముద్దు పెట్టుకోలేదు. Even if that in the movie that woman was wife, say, I'll do everything else, but I'm not going to touch her and hug her and kiss her and all that. మూవీలో తన భార్యగా నటించిన ఆ స్త్రీని ఆయన ముద్దు పెట్టుకోలేదు. నేను ఆమెను కౌగిలించుకోను, ముద్దు పెట్టుకోను, నేను నటిస్తాను. But in marriage, that's a wonderful thing to kiss and hug your wife. కానీ వివాహంలో అయితే నిజంగా అది ఎంత అద్భుతమైన విషయంని భార్యను ముద్దు పెట్టుకోవటం, కౌగిలించుకోవటం. To be thankful, sing songs to her. మనం కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి, ఆమెకు పాటలు పాడొచ్చు. And always give thanks. That's another thing, verse 20.
There's another thing which I tell married couples to do. 20వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. వివాహమైన వాళ్ళకి నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, Always give thanks. I want to ask you, my dear brothers and sisters, have you even once in your life, once, knelt down beside your bed when you're alone, say, Lord, thank you for the wife you gave me. ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. నేను సహోదరులను అడుగుతున్నాను, ఎప్పుడైనా మీ జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారైనా మీ బెడ్ దగ్గర మోకాళ్ళలోని నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు, ప్రభువా నాకు ఇచ్చిన భార్యను బట్టి వందనాలు అని చెప్పావు ఎప్పుడైనా? Or thank you for the husband you gave me. నాకు ఇచ్చిన భర్తను బట్టి వందనాలు అని భార్యగా నువ్వు చెప్పావా? Now, you may have done it when you're together because you want to make her happy for some reason, మీ ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు చెప్పి ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే మరి ఆమెను సంతోషపరచాలని నువ్వు అనుకోవచ్చు. or you had a fight and so you kneel down and say, Lord, thank you for my wife, thank you for my husband. మీకేదో పోట్లాట జరిగి ఆ తర్వాత మోకాళ్ళలోని ప్రభువా నా భార్యను బట్టి వందనాలు, భర్తను బట్టి వందనాలు అని చెప్పి ఉండొచ్చు. That's not genuine. It's genuine when you're alone and you kneel down and say it. అది నిజమైంది కాదు. ఎప్పుడు నిజమైంది అవుతుందంటే నువ్వు ఒక్కడిగా ఉన్నప్పుడు మోకాళ్ళలోని నువ్వు దేవునికి చెప్తే అది నిజం అవుతుంది. Have you ever, when you're all alone and your wife is not hearing it, nobody's hearing it, నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు నీ భార్య వినట్లేదు, ఎవరు కూడా వినట్లేదు, Lord, thank you for my wife, thank you for my husband. ప్రభువా నా భార్యను బట్టి వందనాలు, భర్తను బట్టి వందనాలు. That is genuine. What you say to God when you're all alone, you and the Lord, that comes from your heart. అదే నిజమైంది. నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు ప్రభువు నీవు నీ హృదయం నుంచి నువ్వు ఏదైతే చెప్తావో అదే నిజమైంది. And if you have never said it once in your married life, I'll tell you what you should do. I won't tell you to get a millstone and hang it around your neck and drown, because వివాహ జీవితంలో ఎప్పటికీ నువ్వు ఒక్కసారి కూడా చెప్పనట్లయితే నువ్వేం చేయాలి నేను చెప్తాను. నీ మెడకి తిరగట్రాయి కట్టుకొని సముద్రంలో దూకమని నేను చెప్పట్లేదు. your wife will be a widow then. So don't do that. But go and hang your head in shame అప్పుడేమవుతుందంటే నీ భార్య విధవరాలు అవుతుంది. అందుకని నేను చెప్పట్లేదు. కానీ వెళ్ళి సిగ్గుపడు. and say, Lord, from now on, I'm going to do that. ప్రభువా ఇప్పటి నుంచి నేను చేస్తాను ప్రభువా. Sometime when I'm alone, I'm going to say, thank you, Lord, for the wife you gave me. నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ప్రభువా నీవు నాకు ఇచ్చిన భార్యను బట్టి వందనాలు. Thank you, Lord, for the husband you gave me. I tell you, it will cement your marriage. నా భర్తను బట్టి వందనాలు అని నువ్వు చెప్తూ ఉన్నట్లయితే నేను చెప్తున్నాను మీ వివాహాన్ని అది దృఢపరుస్తుంది. Believe me. And once you have children, you must start thanking God for them. నన్ను నమ్మండి. ఒకసారి మీకు పిల్లలు కలిగిన తర్వాత వారిని బట్టి మీరు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. Alone, I mean, there may be 101 things wrong with your child, but it is a gift of God. Lord, thank you for this child. మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు చెప్పాలి, వాళ్ళలో 100 విషయాలు తప్పులు ఉండొచ్చు, అయినా కానీ ప్రభువా నా పిల్లల్ని బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. Thank you, this is a gift of God. Do you know that, my children are in their 30s and some of them in their early 40s. Every single year, when their birthday, I have sent them a greeting all my life, wherever I am. వారు దేవునిచ్చిన బహుమానాలు. నా పిల్లలు ఇప్పుడు 30 సంవత్సరాలు, కొంతమంది 40 సంవత్సరాల్లో ఉన్నారు. నా జీవితాంతం కూడా నేను చేస్తూ ఉన్నది ఏంటంటే వాళ్ళ బర్త్డే అప్పుడు వాళ్ళకి నేను గ్రీటింగ్స్ పంపిస్తూ ఉంటాను. నేను ఎక్కడున్నా సరే. Write a card when they were at home. Card means not these expensive 20-30 rupee cards. Usually we were too poor to afford that. Some old card with one side torn out, and that's how we made cards in those days. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే కార్డు మీద రాసిచ్చేవాడిని. కార్డ్స్ అంటే ఖరీదైన 20-30 రూపాయలు కాదు. మేమెంతో పేదరికంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఒక పక్క చినిగిపోయిన వాటితో తీసి నేను రాస్తూ ఉండేవాడిని. But the words are so precious. I still have those cards. Some of my children have written to me. కానీ ఆ మాటలు ఎంతో విలువైనవి. కొన్ని నా దగ్గర ఇంకా ఉన్నాయి, మా పిల్లలు మా గురించి రాసినవి. But one of the things I said is, we thank God that He allowed you to be born in our family. కానీ మేము ఒకటి చెప్పేది ఏంటంటే దేవుడు ఈ బిడ్డని మా కుటుంబంలో పుట్టడానికి అనుమతించినందుకు దేవునికి వందనాలు. We have kept on saying that to our children every single birthday. ప్రతి బర్త్డే అప్పుడు కూడా మేము మా పిల్లలకి అది చెప్తూ వచ్చాము. I recommend that you say that. మీరు కూడా ఆ విధంగా చెప్పాలని నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను. Have you ever said that to your children, at least on their birthday? కనీసం వాళ్ళ బర్త్డే ఎప్పుడైనా మీరు చెప్పారా? How we thank God that when He decided to send you to earth, He sent you to our family. ఆ బిడ్డని భూమి మీదకి దేవుడు పంపించాలనుకున్నప్పుడు ఆ బిడ్డని మీ కుటుంబంలోనికి పంపించాడు దేవుడు. దాన్ని బట్టి మీరు కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నారా? Give thanks. Always give thanks. Verse 20. Give thanks for one another. Give thanks for your children. 20వ వచనం, ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి. ఒకరి గురించి ఒకరు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకోండి. మీ పిల్లలను బట్టి కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి. It's a very good habit. And you know what is the result of our doing it? The result is
that they've started sending cards to each other. ఇది ఎంత అద్భుతమైన అలవాటో తెలుసా? దాని ఫలితం ఏమైందంటే వాళ్ళు కూడా ఒకరికొకరు ఆ విధంగా పంపించుకోవడం ప్రారంభించారు. Even when they were small, I still have some of those cards written with all wrong spelling and all, where one boy writes to another boy and thank you so much. వాళ్ళు చిన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి స్పెల్లింగులు కూడా సరిగా రానప్పుడు కూడా ఒక అబ్బాయి ఇంకొక అబ్బాయికి ఆ విధంగా పంపించుకున్న కార్డులు ఉన్నాయి ఇంకా. I want to wish you a happy birthday. Those are more precious to me than all these expensive cards that come nowadays. ఈ రోజుల్లో వచ్చే ఆ ఖరీదైన కార్డుల కంటే కూడా వాళ్ళు రాసుకున్న మాటలు, కృతజ్ఞతలు నేను చెల్లిస్తున్నానని రాసిన మాటలు అవి ఎంతో ప్రశస్తమైనవి. I tell you, this is how you build a family. Learn to give thanks for one another. ఈ విధంగా మీరు కుటుంబాన్ని కట్టుకుంటారు. ఒకరి గురించి ఒకరు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకోవటం నేర్చుకోండి. Don't think of money as the most important thing in your family. మీ కుటుంబంలో డబ్బే ఎంతో విలువైందని అనుకోవద్దు. The spirit of thanksgiving binds the family together. ఒక కుటుంబాన్ని కలిపి ఉంచేది ఏంటంటే కృతజ్ఞత కలిగిన ఆత్మ. Learn to thank God for each other first of all. మొట్టమొదటిగా ఒకరిని బట్టి ఒకరు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి.